हज 2027 की नई एडवांस राशि पर उठे सवाल, सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग, क्या बोले मोडासा के कांग्रेस नेता हुसैन भाई खल्क। अहमदाबाद मोडासा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज 2027 की आवेदन प्रक्रिया में किए गए नए बदलाव को लेकर मुस्लिम समाज में चिंता और असंतोष का माहौल देखने को मिल रहा है। नई व्यवस्था के अनुसार हज यात्रा के इच्छुक आवेदकों को आवेदन के लगभग 10 महीने पहले ही 1,52,300 रुपये की अग्रिम राशि जमा करानी होगी। इस निर्णय को लेकर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी राशि इतनी लंबी अवधि पहले जमा करवाना आम और मध्यम वर्गीय हज यात्रियों के लिए आर्थिक रूप से कठिन साबित होगा। इसी मुद्दे पर गुजरात के अरावली जिले के मोडासा के कांग्रेस अग्रणी एवं वरिष्ठ नगर सेवक हुसैन भाई खल्क ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हज एक धार्मिक इबादत है और सरकार तथा हज कमेटी को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, न कि अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में भी बड़ी संख्या में हज यात्रियों ने आवेदन रद्द करवाए थे या वापस ले लिए थे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे अनुभवों के बावजूद फिर से इतनी बड़ी अग्रिम राशि जमा कराने का निर्णय उचित नहीं माना जा सकता। हुसैन भाई कल ने यह भी सवाल उठाया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 1,52,300 रुपये की इतनी बड़ी अग्रिम राशि लेने के पीछे क्या कारण है, इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। उनका मानना है कि यदि यह निर्णय किसी प्रशासनिक या वित्तीय आवश्यकता के कारण लिया गया है, तो उसकी पूरी जानकारी पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने रखी जानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया से अपील की कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए तथा ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे गरीब, मध्यम वर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम परिवारों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े। साथ ही पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए हज यात्रियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अब मुस्लिम समाज की निगाहें केंद्र सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया पर टिकी हैं कि क्या इस मांग पर सकारात्मक विचार किया जाएगा और हज यात्रियों को राहत देने के लिए नियमों में कोई संशोधन किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। देशना दरेक मुस्लिम समाजना व्यक्तिने हज्जे बैतुल्ला जवा माटे जीवનમાં એકવાર ઈચ્છા થતી હોય છે। હજ કમિટી ઓફ ઇન્ડિયા કે જે ભારત સરકારના અલ્પસંખ્યક મંત્રાલયના અંતર્ગત ચાલતી એક સંસ્થા છે। 22/6/2026ના રોજ તેઓએ 2027માં જનારા હાજીઓ માટે એક ઓફિશિયલી નોટિફિકેશન અરજી કરવા માટેનું જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે। 20/7/2026 સુધીમાં દરેક અરજદારે એપ્લિકેન્ટે અરજી કરવાની રહેશે અને ત્યાર પછી તેનો ડ્રો થશે। પરંતુ જે ગંભીર અને જે ઘેરા પ્રત્યાઘાતો સમગ્ર દેશમાં જે પડ્યા છે એ બાબતના છે કે 10 ઓગસ્ટ 2026 સુધીમાં હજ કમિટી ઓફ ઇન્ડિયાએ દરેક વ્યક્તિ પાસેથી ડ્રોમાં લાગેલા દરેક વ્યક્તિ પાસેથી 1,52,300 રૂપિયા જેવી માતબર રકમ એડવાન્સમાં મંગાવી દીધી છે। જ્યારે 2027માં હજ પડવા 8 થી 10 મહિના પછી જ્યારે હજમાં જવાનું છે તો આટલી મોટી રકમ શા માટે મંગાવવામાં આવી છે, એક બહુ મોટો પ્રશ્ન આ દેશમાં મુસ્લિમ સમાજમાં ઊભો થયો છે। આશરે જો આ રકમ ગણવામાં આવે, કેમ કે 2026માં 1,75,000 હાજીઓ ભારતમાંથી હજ માટે ગયા હતા અને એમાં 1,22,000ની આસપાસ ભારત સરકારના હજ કમિટી ઓફ ઇન્ડિયા મારફતે ગયા હતા। આ વખતે પણ 1,25,000 જેવા વ્યક્તિઓ હજ કમિટી ઓફ ઇન્ડિયા મારફતે હજમાં જવાના છે। 1900 કરોડ જેવી માતબર રકમ, આટલી મોટી રકમ 8, 9, 10 મહિના પહેલા કેમ ઉઘરાવવામાં આવે છે? શું આ રકમમાંથી હાજીઓને દુનિયાની સારામાં સારી વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની વ્યવસ્થા હશે ત્યાં? કે પછી 2026માં જે લોકો હાજીઓ હજ પડવા ગયા તેમને મકાનોની વ્યવસ્થામાં, ટ્રાવેલિંગની વ્યવસ્થામાં, સફાઈની વ્યવસ્થામાં અને સ્માર્ટ વોચ જેવી એક રમકડું આપીને જે રીતે દેશમાં મુસ્લિમોમાં જે ચર્ચા થાય છે એ એક ગંભીર દિશા તરફ અગલી નિર્દેશ કરી રહી છે। આટલી મોટી રકમ એડવાન્સમાં લઈને હજ કમિટી ઓફ ઇન્ડિયા એમાંથી જે મળવાપાત્ર રકમ હોય છે આટલી મોટી રકમનો લાંબા સમય માટેની, તો એ રકમમાંથી પણ સમુદાયના લોકો માટે કે હજમાં જનારા વ્યક્તિ માટે કોઈ સુવિધા આપવામાં આવશે કે પછી અન્ય હેડમાં ખર્ચાઓ નાખીને રકમોની લીલાપોતી કરવામાં આવશે? 25 તારીખે
અમે અને અમારી ટીમે કેન્દ્રના જે અલ્પસંખ્યક કાર્ય મંત્રાલયના મંત્રી છે માન્ય કિરણ રિજિજુજી એમને લેખિતમાં રજૂઆત કરી છે અને લોકસભાના વિપક્ષના નેતા અને જનનાયક રાહુલ ગાંધીજીને પણ અમે લેખિતમાં રજૂઆત કરી છે કે મુસ્લિમ સમાજમાં આજે આ ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડ્યા છે તેની સંપૂર્ણ તપાસ થવી જોઈએ, તેનો પારદર્શક રીતે એક શ્વેતપત્ર બહાર પાડવા માટે સરકારને ફરજ પાડવી જોઈએ. કેમ કે આવનારા સમયમાં દેશના મુસ્લિમો જ્યારે મોટી સંખ્યામાં દેશમાં રહેતા હોય અને હજમાં જતા હોય તો એમના નાણાં વેડફાઈ ના જવા જોઈએ. વિશ્વના બીજા દેશોમાં જે હજ કમિટી હોય છે અને જે સુવિધા ત્યાં અપાય છે, શું એવી સુવિધા ભારતની હજ કમિટી દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે કે કેમ, એ પણ એક પ્રશ્નાર્થ બન્યો છે. કેન્દ્રના વિવિધ વિભાગોની જે હિસાબની જે રજૂ કરતી સંસ્થા છે કોમ્પ્યુટર ઓડિટર, શું આ હજ કમિટીમાં મેળવવામાં આવતી રકમ અને ખર્ચાઓનો હિસાબ રજૂ કરશે કે એનો ઓડિટ રિપોર્ટ રજૂ કરશે કે નહીં? ચોક્કસ આજે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થવાનો મોકો એટલા માટે પણ મળ્યો છે કે જ્યારે એક જાગૃત પ્રહરી તરીકે આપણે સમાજમાં જ્યારે નેતૃત્વ કરતા હોઈએ અને આપણે જો દિશા અને દશાની વાત ના કરી શકીએ તો ચોક્કસ કરવી જોઈએ. સમાજના વ્યક્તિઓ પાછળ જે ખર્ચાતા નાણાંઓ અને વસૂલવામાં આવતા નાણાંઓનો હિસાબ હાજીઓ પાસે હોવો જોઈએ, હાજીઓને ખબર હોવી જોઈએ. ચોક્કસ દેશની તે તંજીમો મુસ્લિમ સમુદાય માટે કામ કરતી હોય તેમને પણ આગળ આવીને અને મારા વ્યુઅર્સે પણ સંજ્ઞાન લઈને કેન્દ્રમાં અને હજ કમિટીઓમાં અને રાજ્ય હજ કમિટીઓને લેખિતમાં રજૂઆત કરવી જોઈએ. એ જ બાબત આપની સમક્ષ મૂકવા માટે ઉપસ્થિત થયો છું.